असलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोनियो गुड मॉर्निंग। लो भी देख लवो एक होर ठंडी ठंडी सुबह। तुसी कहंदे होगे शायद रोज़ ही है जड़ा ना एक ही सानू सीन दिखा देंदी है, और मैं नवियां नवियां चीज़ां कित्थों लैके आवां ते दरवाज़ा खोल के या विंडो खोल के तुहानू नज़ारा करा देनी आ बाहर दा। ते ओही खामोशी ओही ठंडक ते बई ओही जड़ा ना बदल हसबे मामूल सब कुछ होई है। तो मैं नवीं शै कित्थों लैके आवां। तो चलो असी इहनूं कर दिंदे आं बंद ते असी अपनी गलबात शुरू करने आ। खिड़की कर दी है बंद ते असी फिर अंदर हो गए कैद। पंछी जिवें कैद हो जाते ना पिंजरे दे, ते असी भी उसी किस्म के पंछी हाँ जिहड़े कैद हो जाते इत्थे। ते बहरहाल जी अज के कहंदे ने ठंडक है, खाना अज मैं कुछ बनाना नहीं है। और वो बई के बेगम तो बड़ी उन्होंने तारीफ की थी कि तुहाडी कुकिंग बड़ी चंगी है ते तुसी बड़े चंगा तुहाडा व्लॉग है। ते मैनू ते बहुत शुक्रिया तुहाडीआं मुहब्बतां दा। पर एवे कि कुकिंग ते खैर मैं खुद ही कह देनी हाँ कि कोई मेरी इन्नी माहिर नहीं आ, मैं कोई अच्छी कुक नहीं हाँ। बस एवे हांडी शुक्र है पका लैनी हाँ, लेकिन इन्नियां कोई चंगियां मैनू चीज़ां नहीं आंदियां पकानियां जिवें बड़े अच्छे अच्छे शेफ पकांदे ने ते बड़े बई कुकिंग चैनल चल रहे हैं उस टाइप दियां मैनू चीज़ां नहीं आंदियां। मैं कई दफ़ा कह चुकी हाँ गल। बहरहाल फिर भी तुसी पसंद करदे हो ते तुहाडी मुहब्बतां दा बहुत शुक्रिया। ते माहा व्लॉग्स बई माहा कोलों मैं माफ़ी मंगनी हाँ। माहा ने कहा कि पंजाबी व्लॉगर आ पाकिस्तान तो, ते मैं की कहंदे ने तुहाडा भी देखनी आ ते तुसी कल सारियां दा नां लिया ते भी मेरा ते तुसी ना ही नहीं लिया। ते यह बड़ी ज्यादती कर दी तुसी। ते माहा मैं माफ़ी चाहनी हाँ। मैं अपने वालों ते सारियां दे जिहड़े उतारे सन ना कि भी किसी दा नां रह ना जावे, पर है कि रह गया तो चलो भी हुण मैनू माफ़ कर दवो कि तुसी गलती नूं नज़रअंदाज कर दईओ। तो चलो अज मैं तुहाडा नां लै लिया वे। ते बाकी सारियां दे भी कॉमेंट्स आए ते एक होर नवे कॉमेंट्स का इजाफा होया मुख्तार अहमद के नाँ ते। मुख्तार अहमद साहब ने भी फिर कॉमेंट किया। उन्होंने कहा सानू यादां तुहाडीआं जिहड़ियां गल्लां मैमोरीज बड़ा चंगियां लगियां ने, बहुत अच्छा लग्या। तो बहुत बहुत शुक्रिया नासिर जमाल का भी जिहड़ा आया मैसेज। ते नसीमा डार ने भी बड़ी बई सारे तारीफां ही करते हैं सारे। तो तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडीआं तारीफां का कि मैं बड़ी खुश हो जानी हाँ। सना भट्ट ने कहा कि मैं जर्मनी तो तुहानू देख रही हाँ, तो मैनू तुहाडीआं गल्लां बड़ियां चंगियां लगदियां ने। बई तुसी बड़ा बेहतरीन बोलते हो तो मैनू बड़ा चंगा लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जर्मनी वालियां दा भी शुक्रिया कि उन्होंने हो जाग पे ने जर्मनी वाले, तो की कहते हैं देखण लग पे ने। तो तुहाडी मुहब्बतां दा बेइंतहा शुक्रिया। अज ठंड है तो मैं फिर लै ली शॉल कढ़ के। मैं चलो थोड़ी जी मैं शो मार लवां, पैसे तो खर्च किए ने। इस दफ़ा मैं गई ना जदों पाकिस्तान, तो बूरे वाला तो मैं लई है शॉल। तो बड़ी लाइट वेट है और बड़ी अच्छी मैनू लगी है। इस तरह लगता है जो मिरर वर्क है, तो इस तरह यदा कम होया तो मैनू बड़ी चंगी लगी ना। तो मैं फिर लै ली। मैं कहा चलो बई लै लवो, क्योंकि शॉल तो इत्थे इस्तेमाल हो जाती है, गर्म कपड़े भी इस्तेमाल हो जाते हैं। तो अज फिर मैं अपनी पुरानी जी कमीज कढ़ के पाई ते नाल मैं पा लिया शॉल लै ली कि चलो बई थोड़ी घनी शोशा साड़ी हो जाएगी। तो इस तरह मेरे वाल जड़े ना वो जो शॉल लई ना उत्ते चले गए ने सारे। तो इस तरह फिर तुहाडी सारियां दी मुहब्बतां दा शुक्रिया। तो मैनू शबीर हुसैन साहब का भी मैसेज आया। उन्होंने कहा नाइस। कल बड़ा उन्होंने एक छोटा जहा मैसेज किया, पता नहीं की वजह सी बिजी सन या की सी, बहर उन्होंने नाइस से इतफा किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी तुहाडी मुहब्बतां दा सब दा। तो शील ने लिखिया, शील ने इंडिया तो जिहड़ा कॉमेंट आया तो उन्होंने लिखिया कि बाजी की कहते ने गल्लां ते तुहाडीआं सारियां वधिया ने, सारियां असीं सुणने आ तो बड़ा चंगा लगदा। अज तुसीं उन्होंने कहा कुछ ठीक पे लगदे हो। तो भी बाजी की आवाज़ की टोन ही दस दिंदी है कि बाजी ठीक है बिल्कुल, तो कोई मसला नहीं हुण। तो इस उन्होंने कहा कि मेरी मामा नूं भी जिहड़ा ना 10वीं क्लास च जाके सैकल मिली सी। तो उस जमाने च 10वीं क्लास तो फिर उस तरह पैदल जाते सन। और जी औरतों के हवाले दे नाल तुसीं गल कीती कि औरतां नूं किन्नियां उस जमाने च तकलीफां हुंदियां सन, तो बिल्कुल तुसीं ठीक कहा कि सारे कोई भी दौर ऐसा हुंदा वे वो इस तरह नहीं हुंदा कि साडे बड़े सियाणे कहंदे सन कि जिहड़ा दादा तकलीफ चुकदा ना तो पोता उहदा फल खांदा वे, कि दादा बूटा लांदा वे तो पोता फल खांदा वे। तो वो हिसाब है कि साडे बजुर्गां ने तकलीफां चुकियां, उन्होंने वो कीता ते वो सानू फायदामंद होया कि साडे वास्ते
कोई जमीन खरीददा, कोई मकान खरीददा, कोई बूटा लांदा, स्पैशली बूटा जो बूटा दादा ला दिंदा ना तो फिर वो फल अगली नस्ल खांदी तो ਉਹਦਾ फायदा चुकदी। इस तरह फिर साडे बजुर्गां ने ਜਿਹੜੀਆਂ तकलीफां उठाईयां ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ याद भी करने आ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਬੜੇ ਨਾਯਾਬ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਠਾਈਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਠਾਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜ਼ਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਲਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਹਿਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਰਹਾਲ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਹਾਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਉਸਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ YouTube ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਲਾਗ ਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੱਡੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੱਸੇ ਬੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ਮਾ ਮੈਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤਫਸੀਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਢ ਦੀ ਰਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਬਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੰਢ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਣੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਿੱਸੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ੀਲ ਨੇ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ, ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਸ਼ੀਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਬਾਜੀ ਉਹ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਟਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਟਿੱਡਾ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਅਰਸਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡੱਡੂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਡੱਡੂ ਦੇਖੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖਲੂਸ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ। ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਸਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਵੀ ਡੱਡੂ ਦੇਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਮਾ ਚਲੋ ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ ਆ ਮੈਂ। तेरे बिना यूं घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गई हो, तेरे बिना यूं घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गई। तो गाने का तो बेड़ा वज गया जे कि बिल्कुल तर्ज मेरे को निकली नहीं जी ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰਜ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ੀਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਜੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੀ ਤਾਂ ਬਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਵੋ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਤੇ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਲੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਉਹ ਸਨ ਲੇਡੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਈ ਨੈਚੁਰਲ ਸਟਾਈਲ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਲੰਬੀ ਜੁਦਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਰੇਸ਼ਮਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ ਬੱਚੀਆਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ
कि भैणां भरावां दे घर कर लवो रिश्ता अपने रिश्तेदारां दे, कि ये आसानी भी हो जाती सी और रिश्ते बहुत लभने भी नहीं पैंदे सन, बहुत प्रॉब्लम नहीं हुंदा सी ते ज़्यादातर अपनियां विच रिश्ता कीता जांदा सी। कहंदे सन अपना मारेगा पर छांच ही बिठाएगा ना। एक मशहूर कहावत है कि अपने नूं गुस्सा चढ़े मारेगा पर छांच बिठाएगा, अपना फिर अपना हुंदा वे। ते इस तरह फिर आपसी भैणां भरा रिश्तेदारियां कर लैंदे सन। बल्कि माँ बाप जिहड़े हुंदे सन, जिवें दादा दादी नाना नानी, वो दस जांदे हुंदे सन बचपन च रिश्ते बच्चों के तय हो जाते सन कि बई तू एदा मुंडा तू लै, एदी कुड़ी तू लै लई, तू एदा मुंडे दा विआह कर लई। इस तरह माँ बाप वो जिहड़े ना दस जांदे हुंदे सन कि बई इस तरह। और उस जमाने च इस तरह सन, इन्नी ताबेदारी हुंदी सी माँ बाप की कि इस तरह बकायदा फिर बच्चे कह जान कि भी अब्बा जी एदा कह गए ने या बेबे जी ने एदे नाल एदा रिश्ता तय करता सी। वो बच्चे भी बिल्कुल चूं चूं किए बगैर कर लेंदे सन। ते माँ बाप ने जेहन च हुंदा सी कि साडे बड़ियां ने रिश्ते तय किए हुए ने ते असीं ये कर रहे ने। इस तरह रिश्ते हुंदे सन कि आपस विच ही बड़े जिहड़े ने बचपन विच ही तय कर दिंदे सन। फिर उस तो बाद कुछ दौर ऐसा आया कि चलो बचपन च अगर तय नहीं होया, पर है कि माँ बाप ने जिथे रिश्तेदारां च कोशिश की, बच्चे चुप करके उत्थे कर लेंदे सन, ठीक है बई विआह हो जावे साडा ते बाकी जिते मर्जी कर दो। एक लतीफा है ना कि वो कुमार हुंदा वे, वो अपने बीवी नूं कहंदा कि भलीए लोके कि मुंडे दा विआह करना है, पैसा कोल कोई नहीं है ते हुण की करिए। वो कहंदी हाँ मसला तो है पर हुण समझ नहीं आती। वो कहंदी है कि चलो इस तरह करने आ, खोता वेच देने आ ते मुंडे दा विआह कर लेंदे आ ते चलो इस तरह कम सर जाएगा। वो कहंदा चलो ठीक है फिर सोचने आ। मुंडा कोल बैठा सुन रहा हुंदा, वो कहता है अब्बा कोई गल करो। वो कहता पुत्तर गल्लां ते करी जाने पे। फिर थोड़ी देर बाद गल्लां क्योंकि मौजू बदल जाता है, फिर कहता अब्बा कोई गल करो, अम्मी कोई गल करो। वो कहते पुत्तर गल्लां ते करने पे, केड़ी गल करिए हुण। कहता अब्बा खोते वाली गल करो कोई। उस जमाने च हुंदा सी कि बच्चे कहते थे चलो विआह हो जावे साडा, माँ प्यो ने कर देना तो ठीक है जी साडा कम सर जाना वे। इस तरह फिर रिश्ते आपस हो जाते सन। तो जे बिलफर्ज खानदान में हाण नहीं है कि बई कोई ऐसा नहीं है हाण, तो चलो फिर लोग इधर उधर झाती मारते सन। दूर दराज देखने रिश्ते जाना तो उस जमाने बहुत ज़्यादा मुश्किल सी कि सफरी सहूलियात नहीं सन। तो लोग फिर आले दुआले पिंड जिहड़ा कोई नाल जगह होनी, किसी जान पछाण वाले नूं कहना कि बई सानूं दसो कोई। पहली रिश्ता करते हुए जी चीज़ देखी जाती सी शराफत होंदी सी कि भी शरीफ लोग होण, शरीफ लोग होण, भावें घट करते होण, इज्जत की रोटी साड़ी बच्ची नूं देण। जे असीं आप रोटी खाणगे साडी धी भी उत्थे खा लेगी। अल्लाह ते इन्ना ज़्यादा तवक्कल हुंदा सी कि कहंदे सन कि चलो साडी धी दा नसीब। ते ओह फिर इस तरह रिश्ते दा किया जांदा सी, रिश्ते लिए फिर कह दिता जाता सी। फिर आस पड़ोस कोई हुंदा सी, कोई दसदा सी भी फलां जगह रिश्ता है, कोई साडे जाणन वालियां च कोई इस तरह। ते ओह फिर जांदे सन। ए मैनूं अम्मा जी ने गल्लां दसियां सारियां। अम्मा जी कहंदे कि असीं फिर जदों उस जमाने च हुंदा सी कि फिर ओह रिश्ते दे हिसाब नाल नहीं जाने होंदे सन, वैसे ही उन्होंने घर किसी बहाने दे नाल चलिया जाता सी कि जाना ते कहना कि असीं इत्थे आए सन नाल वालियां दे। उदों जमाने च चोरी चकारी होंदी नहीं सी, छोटे छोटे देहात होंदे सन, लोग एक दूसरे नूं जानदे होंदे सन। ते कहना बेटा इत्थों जा रहे सन फलाने दा पता करन आए सन, जरा पानी पिला दवो जरा। कहना आ जाओ जी बैठो पानी पियो। वो पानी पीण दे बहाने च जरा नज़र मार लेनी घर दे ते बई चलो कैसा उठना बैठना में, बच्ची कैसी है। फिर अम्मा कहते कि बच्चियां नूं कहा जाता सी कि बेटा जरा पानी पिलावी ना। तो कुड़ी जाती सी पानी लैन, फिर उसकी जरा चाल भी देख लेनी ते घर बार नज़र मार लेनी। तो चलो इस तरह फिर वो जेहन च आ जाता सी हाँ बई चलो ठीक है साडे हिसाब नाल ही कि लोग। तो फिर उस तो बाद बकायदा फिर रिश्ता जिहड़ा विच वाला हुंदा सी उहदे थ्रू भेजिया जांदा सी, एक नज़र मार लई जांदी सी। इस तरह घर वालियां नूं भी नहीं पता हुंदा सी कोई आया होवे पानी तो पिलाना ही है ना। तो इस तरह फिर बाद च रिश्ता भेजिया जाता सी, या फिर किसी शादी ब्याह ते कुड़ी को देख लेनी चंगी होनी तो वह पुछ लिया जाता सी। लेकिन इस तरह यह जो घर च जाके रिश्ते देखने उठ के आ जाना, इन्होंने रिश्ते रिजैक्ट करने, यह उस वैसे रिवाज नहीं सी। बहुत बुरा समझिया जाता सी कि तुसी जाओ तो किसी की धी नूं तुसी इस तरह खा पी के उठ के तो तुसी आ जाओ तो उन्होंने रिजैक्शन मार दवो। तो
ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤੂਫਾਨ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਬਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਿਆਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਲੋ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਿਸ਼ੂ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਵੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋ ਤੇ ਬਸ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ, ਬਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਮੁਤਮਈਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫਰਾਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਕੋ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਬਈ ਅੱਲਾ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕਰੋ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਸੀਬ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਣੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿ ਬਸ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਬਣੇ। ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ, ਕੋਈ ਦਾਦੀ, ਕੋਈ ਪੜਦਾਦੀ, ਕੋਈ ਦਾਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਸ ਫੇਰ ਸ਼ਾਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਲ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਅੱਲਾ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਇਹ ਅੰਮਾ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਬਹੁਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋ ਬਈ ਹਲੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਘਰ ਪੋਤਗੀ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਰਚਾ ਲਈਏ। ਇੰਨਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਾਕਈ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਦ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਦਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਖਤਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਰਸਮ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੁੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰੀ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਛਾਪ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਗੂਠੀ, ਛੱਲਾ, ਅੰਗੂਠੀ, ਛਾਪ, ਮੁੰਦਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦੋ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛਾਪ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਛਾਪ ਦਾ ਨਾਪ ਲੈ ਲਵੋ, ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਛਾਪ ਬਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਛਾਪ ਲੈਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਹ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮਸਲਾ, ਖਾਂਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ। ਉਹ ਛਾਪ ਫਿਰ ਨਾਪ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਪ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਪ ਦੇ ਦਿਓ ਅੰਗੂਠੀ ਦਾ। ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲਾ ਨਾਪ ਦਈਓ, ਪੂਰਾ ਨਾਪ ਅੰਗੂਠੀ ਦਾ ਨਾ ਦਈਓ, ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਜ਼ੇਵਰ ਬਣਨੇ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੋਟੀ, ਖਾ ਕੇ ਦਾਵਤਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਾ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗੂਠੀ ਤੇ ਚੂੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਸੀ ਨਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਾਂਟੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ੇਵਰ ਹੋ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜੁਐਲਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹੀ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਬਈ ਨਾਪ ਦੇਵੋ ਪਰ ਅੰਗੂਠੀ ਖੁੱਲੀ ਨਾਪ ਦੇਣਾ, ਪੂਰੇ ਨਾਪ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੋਟੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਕੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲਾ ਨਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗੂਠੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਧਾਗਾ ਵਲੇਟ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਾਗਾ ਵਲੇਟ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਬਈ ਉਹਨੇ ਧਾਗਾ ਵਲੇਟ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੰਗੂਠੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਟਾਈਟ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਧਾਗਾ ਖੋਲ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੰਗੂਠੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੂਜ਼ ਬਣਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲੀ। ਤੇ ਅੰਗੂਠੀ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਛਾਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਗੂਠ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਛਾਪ ਬਣ ਲੰਬੇ ਸਟਾਈਲ ਦੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸੀ ਸਟਾਈਲ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੰਬੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਅੰਗੂਠੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੈਟਰਨ।
मैं एक दफ़ा हैदराबाद गई 2 साल पहले, उत्थे मैं देखिया ओए होए होए, मैं क्या तो वही छाप डिज़ाइन है, तो मैं फौरन खरीद ली। मैं क्या भी मैं कि कहते मैनू बड़ी चंगी लगी कि मैनू पुराना ज़माना याद आ गया। तो जो नायाब ज़माने याद आते ना, तो फिर तुसी ओहदी कोई चीज़ याद नज़र आ जाती है, तुसी ज़रूर खरीदते हो। तो इस तरह फिर इस तरह की अंगूठी इस टाइप की बनती सी। फिर अंगूठी होनी कोई एक जोड़ा कपड़ियां दा या 2 जोड़े, बस इस तो ज़्यादा नहीं, 1-2 जोड़ा कपड़ियां दा, ते चलो बई उस नाल मठियाई लैनी, नाल अंगूठी हो गई ते नाल जोड़ा कपड़ियां दा, तरह मठियाई, ते चले जाना रस्म करने वास्ते बच्ची वालियां दे घर के। चलो वो कुछ बच्ची नूं अंगूठी पा देनी औरतां ने बिठा के, ते चलो जोड़ा कपड़ियां दा, वैसे अनस्टिच जाता सी जोड़ा, ते वो फिर इस तरह रस्म करके आ जाते सन। इस तरह फिर वो भी सादगी दे नाल आके लड़के वाले भी पैसे, लड़की वाले पैसे रख देंदे सन। कुछ लोग अंगूठी भी पा देंदे सन, लेकिन ज़्यादातर मर्द नूं बहुत अंगूठी पाउण तो कीता जांदा सी कि सोना इन्ना ठीक नहीं मर्द वास्ते, ते ममानियत है, इस हिसाब नाल ज़्यादातर फिर पैसे ही रख दिते जांदे सन। या किसी का शौक हुंदा सी ते पा भी लैंदा सी अंगूठी, लेकिन एवें कि बहुत ज़्यादा शो शा नहीं हुंदी सी कि तुसी हॉल बुक करा रहे हो या यह कर रहे हो। आराम दे नाल मंगनी दी रस्म हो जाती सी। बस फिर जिहड़ी मिठाई आती सी वो सारे रिश्तेदारां दे घर, सारे मुहल्लेदार उन्हां दे घरां विच तकसीम हुंदी सी कि सारियां नूं भावें 2-2 लड्डू आण। लड्डू उस जमाने का खास एक मिठाई सी कि खुशी का मौका है तो लड्डू, तो बई लड्डू खुशी का मौका तो नाल लड्डू लाजम मलजूम होंदे सन। तो इस तरह फिर वो लड्डू वंडे जाते सन, और बहुत ज़्यादा जिवें कोई चाल आंदा सी या थोड़ा पैसे खर्च करता सी, तो मोती चूर लड्डू, ओए होए होए मोती चूर लड्डू जिन्हें जिंदगी च नहीं खादा समझो उन्हें कुछ नहीं खादा। वो कहते जिवें जिन लौर नहीं वेखिया जमिया नहीं, तो जिन्हें मोती चूर का लड्डू नहीं खादा ना, बस वो भी समझो बेकार ही बंदा। तो इस तरह फिर लड्डू आंदा सी टोकरी, तो फिर सारे रिश्तेदारां दे घर वंडे जाते सन। मुहल्लेदारां दे घर भावें 2-2 लड्डू आण, भावें 1-1 लड्डू आवे, पर जो बड़ा हिस्से दे नाल दित्ती जाती सी चीज़। इस तरह नहीं हुंदा सी कि आप ही खा लो जो मिल गया या खास लोगों नूं भेज दो, नहीं, उस खुशी च सब नूं शामिल किया जाता सी कि भी लो भईया शगन कीता वे, ते शगनां दी मिठाई है, ते सारियां नूं शामिल किया जाता सी। ते बस बई फिर मंगनी दे नाल ही फिर हो जांदियां सन शादी दियां तैयारियां शुरू, के चलो बई हुण ते तैयारियां, तो अगे अगे से शादी दी तैयारियां के हिसाब नाल भी असीं गल करांगे। तो वो फिर इस तरह हो जाती सी तैयारी। तो बड़ा सादा जमाने सन कि बहुत ज़्यादा और लोग शो शा विच नहीं पैंदे सन। सादगी नूं अपनाया जाता सी कि सादगी के कहते हैं करो, ज़्यादा वो ना करो, और खासकर बच्ची वालियां दा बहुत ख्याल रखा जाता सी। घट तो घट उन्होंने घर लोग लैके जाए जाते सन, जिहड़े समझदार लोग होंदे सन, वो कहते बरात भी मुनासिब लैके जाओ बई, बच्ची वालियां ते असीं इन्ना बोझ नहीं पाना कि बई इन्नी असीं बरात पूरा पिंड चुक के लै जाइए, तो उन्होंने अगलियां नूं परेशान करिए। मुनासिब लोग अपना वलीमा करांगे, खुला करांगे, सब नूं बुलावांगे, लेकिन बरात के मुनासिब लोग लै जाओ ताकि अगलियां नूं संभालना करना आसान होवे। उस जमाने इस तरह नहीं होता सी कि जिवें शबीर हुसैन साहब ने कहा कि साडा जमाना ऐसा सी कि कैटरिंग वाले हॉल होंदे सन, खाने शाने सर्व करते सन, ते असीं वो जमाना देखिया। लेकिन जिस जमाने की मैं गल कर रही हूँ तो कैटरिंग वाले कोई नहीं होंदे सन, ना ही खाने बनाते सन। ते मुहल्लेदार और रिश्तेदार मुहल्लेदार वही खाना सर्व करते सन। बंदियां विच औरतां लगियां होंदियां सन, रोटी खवानी, भांडे चुकने, होर बर्तन लाने। इस तरह वो फिर बड़ा एक कम हुंदा सी और सब उस हिस्सा लैंदे सन। तो इस तो फिर कोशिश की जाती सी कि बरात नूं असीं अच्छा प्रोटोकॉल दईए। तो इस तो फिर कोशिश यही हुंदी सी कि बई की कहते हैं ज़्यादा लोग बरात ना लैके जाइए ताकि अगलियां नूं सहूलत रहेगी। क्योंकि बरात विच जिहड़ा इस तरह हुंदा सी कि फिर अगर कोई बदमजगी हो जाती सी तो फिर लोग कहते सन बराती कोई नाराज़ ना हो जाए। कदी कदी इस तरह हो जाता सी कोई गल, तो बराती कोई नाराज़ हो जाता सी, भी बड़ा मुसीबतां पै जांदियां हुंदियां सन। ते सब तो चंगा जिहड़ी गल लगदी सी ना मैनूं, वो हुंदा सी रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना ते रूठे हो तुमको कैसे मनाओ पिया। ते जेडे रुस्से हुए रिश्तेदार हुंदे सन उन्हां नूं मनाउण दा जेहड़ा ना
ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵੋ। ਜਿਹੜੇ 2-4 ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ, ਤੇ ਬਈ ਹੁਣ ਮਨਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀ ਪੈੜਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਛੱਡ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਕੜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਲ ਸਾਲ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਮੇਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੇ, ਚਲੋ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਸਨ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਬੁਰੀ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ 4 ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇ, ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇ, ਤਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਵੇ, ਫੁੱਫੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਾਸੀ ਕਿਹੜੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਅਗਲੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ, ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਉਹ ਬਰਾਤ ਉਨੀ ਮੋਤਬਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੈਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਕਈ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਚਟਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਨੇਰੇ 'ਚ, ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕੜ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਕਾਸਨੀ ਟੋਪਟੇ ਵਾਲੀਏ, ਮੁੰਡਾ ਸਦਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਖੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਅੱਜ ਬਰਬਲਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੋਕ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਈ ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰਫਾਏ ਹਾਜਤ ਲਈ, ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਵਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੱਚਿਆਂ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗਾਚਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗਾਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਭਿਓਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਮਿੱਟੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੂੜੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗਿੱਲਾ ਗਿੱਲਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਦੇ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਲਿਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਲਿਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਂ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਾਂਗਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਪਣਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਰ ਉੱਚੀ ਨੀਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਔਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਰੰਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਲਸਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪੱਧਰਾ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦੀਵਾਰ ਲਿਪਣੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਲਿਪਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਵਿਹੜੇ ਲਿਪੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ
ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪੜੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਲਿਪੋ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਫਿਰ ਲਿਪਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਲਿਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕਿੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਖਤ ਸਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਨ, ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੰਦਾ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਲਿਪਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਛੱਲਾ ਦੇ ਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹ ਛੱਲਾ ਦੇ ਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੇ ਛੱਲਾ ਦੇ ਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਛੱਲਾ ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੰਨਾ ਕੁੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਡੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਵਈ ਫਿਰ ਤੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਰਕਸ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਿਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸ਼ੋਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਹੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੋ। ਅੱਛੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ YouTube ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਆਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਹੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਨਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਗੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ 'ਚ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਹੇਜ਼ ਦੀ। ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਹੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਨਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਰਤਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਸਤਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਂਡੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਲੇਗੀ, ਰਹਿ ਲੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਹੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੇ, ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ ਨਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵੇ। ਕਿ ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਆਸਾਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਮ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਸਾਨੀ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਈ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੰਜ਼ਰਕਸ਼ੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਦੀ ਫਿਰ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਅੰਗੂਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਗਨ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਪੱਕੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਅੰਗੂਠੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ,
ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਪਦੀਆਂ ਸਨੌਰਤਾਂ, ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹੂੰ ਬਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਤੇ ਸ਼ੀਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਆਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਕੇ ਬੇਗਮ ਨੇ ਤੇ ਨਾਇਲਾ, ਅਰਸ਼ਦ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਅੰਗੂਠੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਏ, ਛਾਪ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਨੀ ਪਈ ਆ। मुसलसल होते हैं मेरी सेहत पे असरात, मुसलसल होते हैं मेरी सेहत पे असरात मुसलसल। तो लो भी मुसलसल तुहानूं दिखाई जा रही हाँ मैं। तो फिर मिलने आ। ते चश्मा मेरा पिया इत्थे, मैं लिख के लैके आई सा। तो हुण मैं खिड़की छिड़की उपरों अपना करांगी। तो लो भी चश्माटो देख लो, हेलो हम अंधा है। अगर हम चश्मा नहीं लगाता ना तो फिर हम अंधा है। तो अंधा मैं एक दफ़ा गई, मेरी भांजी मलेशिया रही है, तो वो मैं क्या कि भी इस चश्मे की कोई गल की, कहती खाला तुम भी अंधा है। मैं क्या हाँ मैं भी अंधा है, मैं भी चश्मा लगाता है। उन्हें उर्दू घट आती सी। तो उस दिन तो मेरे वो जुमला वह याद हो गया कि हम अंधा है। तो चलो भी कोई गल नहीं, अन्ने वाह ही सही जो दुनिया च करी तो जा रहे हैं ना, टकरा तो मारी जा रहे हैं, इस दुनिया को फेस तो करी जा रहे हैं ना। तो फिर मिलने अल्लाह हाफिज, तेरा रब रखा।